slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. കൊതിക്കാത്ത എന്താ പറയുക, എല്ലാവരും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി മടക്കുന്നത് ക്ഷേത്രം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളും എല്ലാം ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണാണ് വടക്കുംനാഥ ക്ഷേത്രമായാലും തൃശ്ശൂരായാലും ശക്തൻ തമ്പുരാനായാലും. അപ്പോൾ അതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അതും ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബ്രദറാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനുണ്ടായിരുന്നു, ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ എൻ്റെ മാമാടെ മോൻ ഷിഹാബ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഉപ്പയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് വണ്ടി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെയിൽസ്മാനെ സുബീഷ് എന്നാണ് കേട്ടോ ആളുടെ പേര്. ആള് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ. നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തതായാലും കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആൾ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആളെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ. നമ്മളടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ച് എത്ര മണിക്കാണ് നിങ്ങൾ എത്തുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഷോറൂമിൻ്റെ ഉൾവശം കേട്ടോ. സത്യം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ദുബായിൽ എന്താ പറയുക, ഈ മണലാരണ്യം എന്നൊക്കെ പറയില്ല, അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു സംഭവമാണല്ലോ ഈ ബുള്ളറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനമായാലും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷോറൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു രസമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവിടെ കിടക്കുന്ന ഹിമാലയ ബൈക്കൊക്കെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് ഞെട്ടിപ്പോയി. അത്രയും വലിപ്പമൊക്കെ തോന്നി സത്യം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിമാലയൻ ബൈക്കും ഷോറൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കാഴ്ചകളും എല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മുടെ സെയിൽസ്മാനായ സുബീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചങ്ങാതി വന്ന് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആൾ പറഞ്ഞു തന്നു. എല്ലാം നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിൽ ഇടാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടും വണ്ടിയുടെ EMI പറ്റിയിട്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ നമ്മുടെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ്, വണ്ടി എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം, പിന്നെ സർവീസ്, പിന്നെ വണ്ടിക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും സെറ്റിങ്, പിന്നെ ഹെൽമെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടായാലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് രീതി തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും പിന്നെ പേപ്പർ വർക്കും പിന്നെ കൂടുതൽ എല്ലാ A to Z ആള് ഞങ്ങളെ ഇരുത്തി ക്ലിയറാക്കി കറക്റ്റാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും, ആൾക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആൾ ഇങ്ങോട്ടും ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ബൈക്കായാലും കാറായാലും നമ്മൾ മാക്സിമം ഈ EMI അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ഇടാതെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സത്യം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലോണൊക്കെ ഇട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയില്ല, നമ്മളത് 3 വർഷത്തേക്കായാലും 4 വർഷത്തേക്കായാലും ലോൺ ഇട്ടെടുക്കും. പക്ഷെ നമ്മളതൊരു മാക്സിമം ഒരു 1 lakh അല്ലെങ്കിൽ 70,000 80,000 പൈസയൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യുന്ന പോലെ വരും. കാരണം അതൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര നമ്മൾ ഇപ്പോൾ EMI എടുക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ അടയ്ക്കുന്നോ അത്രയും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയും. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ. മറ്റേ എടുത്തില്ല. പഴയ സ്റ്റാൻഡേർഡും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെയും ബാക്കിലത്തെയും ടയറിലൊരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയ മോഡലിൽ വലിയ ടയർ വന്നിട്ടുണ്ട് സംഭവം. അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആ വണ്ടിയുടെ ഒരു ലുക്ക്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സീറ്റ് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ടാങ്കിനെ കുറിച്ചാണ്. അത് വന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 13 ലിറ്ററിൻ്റെ ടാങ്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അത് ബേസ് മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിംഗിൾ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അതും ഫ്രണ്ടിലാണ്. പിന്നെ ബാക്കിലത്തെ നോർമൽ തന്നെയാണ്. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സൈഡിലൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ആ ബട്ടണൊക്കെ അമർത്തി 2 സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ സെൽഫെല്ലാം സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ കൂടുതൽ സ്പീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താ പറയുക, പിന്നെ ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പഴയ ക്ലാസിക് ആയാലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയാലും നമ്മൊരു സ്പീഡ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വൈബ്രേഷനാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു പുതിയ മോഡലിന് വൈബ്രേഷൻ ഫ്രീ ആണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സ്പീഡ് കയറിയാൽ തന്നെയും ഒരു വൈബ്രേഷനോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വണ്ടി വെയിറ്റ് അത്യാവശ്യത്തിനുണ്ട്, 200 kg വണ്ടി വെയിറ്റ് തന്നെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. കൂടുതലായിട്ട് വണ്ടീനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയും ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ. ഓക്കെ.